اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزا دے، اور آپ لوگ بھی جو ریگولرلی ان کو سن رہے ہیں، آپ لوگوں کی بھی بڑی محنت ہے سب کی. تو مجھے جب میں آپ لوگوں کی ایفرٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس میں کچھ آسانی پیدا کروں آپ لوگوں کے لیے کنٹریبیوشن. میں آگے بھی کرتا رہوں گا، ابھی تک میں نے جتنا کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا، اس سے آپ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. اس کو میں ریپیٹ نہیں کر رہا، یہ تو اب سب لوگوں کو پتا ہے، اس میں کوئی ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی آپ سب لوگوں کو پتا ہے، اس میں بھی ریپیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو صرف اس کی قرآن سے لائیو مثالیں دکھانا چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا ایک حقیقی مؤنث ہوتا ہے، غیر حقیقی مؤنث ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. وہ آپ کو یاد ہے یہ آیت ہم نے وہ مچھر والے ٹاپک پہ پڑھی بھی تھی. تو جی جی اب دیکھیں بعوضہ لفظ کس کیٹیگری میں آئے گا گرامر کے مطابق؟ حقیقی میں آئے گا. مونس کی کیٹیگری میں. جی، مؤنث، اور مؤنث کی بھی حقیقی مؤنث کی کیٹیگری میں آئے گا. جی جی ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تو ہمیں گول تا سے بھی پتہ لگ گیا. فرض کریں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب کہ یہ بعوضہ جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے. یہ نیچے اردو نہیں لکھی ہوئی، ہم نے عربک سیکھ لی، لیکن ڈکشنری اب کسی کو پوری تو زبانی یاد ہوتی نہیں ہے. تو اب ادھر طلحہ لکھا ہوتا یا اسامہ لکھا ہوتا تو اس کے اینڈ میں بھی گول تا آ رہی ہوتی. تو آپ غور کریں آخری لفظ فوقہا، تو وہ جو ہا کی ضمیر آئی ہے نا وہ واحد مؤنث کے لیے آتی ہے. تو آپ دیکھیں گرامر آپ کو کیسے سپورٹ کرتی ہے آیات کو سمجھنے میں. آپ اگر اس کو ریکال کریں، جب میں نے آپ کو اس کا ترجمہ کرایا تھا نا، تو میں نے ترجمہ میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک مادہ مچھر کی مثال دیتے ہوئے بھی نہیں شرماتا. تو یعنی وہ مادہ تو میں نے اس لیے لکھا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ فیمیل مچھر کی بات ہو رہی ہے. لیکن اب آپ گرامیٹیکلی دیکھ سکتے ہیں کہ بعوضہ سب سے پہلے پروو کر رہا ہے کہ یہ فیمیل ہے. اور بعوضہ تن کیوں آیا ہے؟ یہ کون سی حالت ہے اعراب میں سے؟ نسب ہے. حالت نصب میں آیا ہے. تو نصب میں کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس کی مثال دی جا رہی ہے، یہ مثال نہیں دے رہا. یعنی مچھر کی مثال دی جا رہی ہے نا، تو مچھر اس وقت مثال کا مفعول ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں آیا ہے، بعوضہ تن آیا ہے. تو صرف میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ گرامر کیسے آپ کو سپورٹ کرتی ہے آیات کو سمجھنے میں. اور آگے فوقہا جیسے ہی آپ پہنچیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو پیچھے کسی مادہ کی بات ہوئی ہے. تو وہ مادہ کون ہے؟ وہ آپ کو بعوضہ پتہ لگ گیا. تو اس طرح سے آپ گرامیٹیکلی انالیسس کر سکتے ہیں آیات کا، اگر آپ کو اردو نیچے نہ بھی پتا ہو. اب یہ دیکھیں، اب یہ ہمیں کہاں سے پتا چلے گا کہ جو مکڑی ہے یہ مادہ مکڑی ہے؟ یہ میں اپنی ٹرانسلیشن لے کر آیا ہوں یہاں پہ نا، کیونکہ یہاں میں نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ ان کی مثال مادہ مکڑی جیسی ہے. اور مادہ مکڑی کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ عنکبوت. عنکبوتہ نہیں آیا، عنکبوت آیا ہے. تو اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مادہ مکڑی ہے؟ سر کیونکہ یہ عنکبوتی ہے، یہ حالت نصب اور جر کے اندر ان پہ یہ آ رہی ہے، اور ان پہ تے ہے، اور کماسل لی. نہیں دیکھیں، ہر زیر کو آپ نے اس سے لنک نہیں کر دینا. جی جی سب اچھا، اب سر یہ یہ مکڑی کیا؟ اتخذتا سے بھی پتا چلے گا کہ جی یہ بالکل مونس صحیح کے. کہا، اتخذت. ہاں سوری. اگر یہ مذکر ہوتا تو اتخذا، جی صرف جی اتخذ تک لفظ آتا. لیکن یہ جو تے ڈال دی گئی ہے نا، سب سے پہلے یہ بتا رہی ہے کہ پیچھے یہ کون اخذ کر رہی ہے. یعنی اتخذت کا مطلب ہے وہ اخذ کرتی ہے، وہ کچھ کرتی ہے. کون کرتی ہے؟ پیچھے دو ہی اسم ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک عنکبوت ہے. تو آپ کو بڑا کلیئر ہو گیا کہ اللہ جو ہے وہ مذکر ہے، عنکبوت ہی مؤنث ہو سکتی ہے جس کا ذکر آیا. آگے دیکھیں، اوہنا، اگر واحد مذکر ہوتا تو اوہو آتا، لیکن اوہنا. اور یہ جو بہت سارے ایسے آپ کو جاندار ملیں گے جن کا نام اٹ سیلف نہیں کلیئر کر پاتا
कि वो मुअन्नस। देखें बऊजा में तो आपको क्लियर हो गया था, लेकिन अनकबूत में नहीं क्लियर हो रहा। तो ये ग्रामर आपको हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि कहाँ मुज़क्कर है, कहाँ मुअन्नस है, कहाँ हकीकी है, कहाँ गैर हकीकी है। और मिसाल देखें, आग के नाम जो होते हैं, बहुत सारे नाम आग के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसमें से एक नार जो है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसे भी कहते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? हमें ये तो पता है आग के नाम जो हैं वो मुअन्नस हैं, और आया मसलहुम कमसलिल्लज़ी ज़िस्तौक़दा नारन। अब मिसाल दे रहा है अल्लाह ताला आग भड़काने की। तो आपने देखा अज़ाअत, फिर आपको ते के लफ्ज ने आकर बताया कि पीछे जो एक इसम इस्तेमाल हुआ है वो मुअन्नस के लिए हुआ है। यानी ये है ग्रामर से हेल्प लेना आयात को समझने के लिए। अब नार जो है ये गैर हकीकी मुअन्नस है, इसका नारा तो नहीं बना सकते आप, या नारा तन नहीं बना सकते, क्योंकि ये पहले से ही गैर हकीकी मुअन्नस है। यानी गाड़ी की मुअन्नस कैसे बनाएंगे उर्दू में, क्योंकि गाड़ी गैर हकीकी चीज है ना। तो इसी तरह नार भी गैर हकीकी मुअन्नस कैटेगरी है। तो आपको ग्रामर सपोर्ट करती है जहां पे आपकी डिक्शनरी आपको सपोर्ट ना कर रही हो, या आपके जहन में ना हो, आपको पता ना चल रहा हो। सर नूर भी मोहन्नस की कैटेगरी में आएगा, आग के नामों में आएगा नूर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये देखें नार दोबारा इस्तेमाल हुआ। तो अल्लती, अभी जवाब साहब आपको पढ़ा रहे थे, अल्लती क्या होता है? इसमें मौसूल। तो ये अल्लती किसके लिए आया? नार के लिए। तो ये अल्लती आपको बता रहा है वकूदहा, ये हा की जमीर किसके लिए आई है? वाहिद मुअन्नस के लिए। तो अल्लती इसमें मौसूल आपको बता रहा है कि पीछे कोई मुअन्नस इस्तेमाल हुई है। कूदहा आपको बता रहा है कि पीछे मुअन्नस कोई आ चुकी हुई है। तो इस तरह से ग्रामर आपको समझाती है, सिखाती है। यानी मैं ये वो आपको तरीका बता रहा हूँ जिस तरह से मैं आयात का खुद एनालिसिस करता हूँ। तो मैं नॉर्मली तो उर्दू पढ़ ही नहीं रहा होता ना अब पिछले कुछ सालों से। तो ये वो चीजें हैं जो मुझे इसको समझने में हेल्प करती हैं। हवाओं के नाम, री हवा को कहते हैं, और री की जमा रियाह। वमिन आयात ही अन युरसिल रियाह। अब रियाह हवा है, चलें जी, हमें पता ही नहीं था हवा है या नहीं है, लेकिन रियाह का नाम कैसे बता रहा है कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? नहीं बता रहा, इसके एंड में तो गोलता आ ही नहीं रही। तो मुबश्शिरातिन, मुबश्शिर वाहिद मुजक्कर होगा ना, उसकी मुअन्नस क्या होगी? मुबश्शिरातिन। मुबश्शिरा, मुबश्शिरात। यस। मुबश्शिर मुजक्कर है तो हमने गोलता लगानी है, तो मुबश्शिरा उसकी मुअन्नस है। तो मुबश्शिरा की जमा क्या आएगी? मुबश्शिरात। तो चूंकि ये देखें कितना खूबसूरत अरबिक है कि जब हवा की जमा आई है तो मुबश्शिरा की भी जमा आएगी। सारी हवाओं को मुबश्शिरात करार दिया ना अल्लाह ने, इसलिए जमा को जमा से जस्टिफाई करके आपको बता रहा है कि ग्रामेटिकली कभी भी आयत गलत नहीं हो सकती, इट्स इम्पॉसिबल। ये कुरान का वो कोड है जिसको अल्लाह ताला ने लॉक किया हुआ है। तो मुबश्शिरात आपको बता रहा है कि पीछे कोई जमा मुअन्नस पुकारी गई है। ये समझ आ रही है ना? क्लियर हो रहा है सबको? जी जी सर। जी सर। जी वेरी क्लियर। अच्छा जी, अब जिन्स भी आप लोगों ने पढ़ा, मुजक्कर होते हैं या मुअन्नस। जब इब्राहिम का जिक्र आया, वज़कुर फिल किताब इब्राहिम, के इब्राहिम का तो जिक्र करो। इन्नहु वाहिद मुजक्कर की जमीर, कौन? इन्नहु बेशक वो, कौन वो? जिस वाहिद मुजक्कर का नाम आया है। काना है सदीकन, सच्चा। सदीक लफ्ज वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा ना, चूंकि पीछे इसम जो आया है वो इब्राहिम है। तो आपको फर्ज करें ना पता हो, ये एक इब्रानी नाम है, ये अरेबिक नेम नहीं है इब्राहिम, इसीलिए इस पर इब्राहिम माँ आया है, इब्राहिम मन नहीं आया। ये गैर अरबी नेम है ना। तो इब्राहिम जो है ये मुजक्कर है या मुन्नस हमें कैसे पता चला? सबसे पहले तो इन्ना हु की जमीर ने बताया, हु की जमीर वाहिद मुजक्कर के लिए आएगी। दूसरा सिद्दीक के लफ्ज ने बताया हमें, क्योंकि सिद्दीक की मुन्नस क्या होगी? सिद्दीका। ठीक है।
बिल्कुल सही बताया, क्योंकि जब अल्लाह ने मरियम का जिक्र किया तो कहा व उम्मुहु सिद्दीक़तुन, यानी सिद्दीक और सिद्दीका दोनों का इस्तेमाल आप आयात में देखें तो आपको ग्रामर कैसे जस्टिफाई करके देती है। फर्ज करें आपको नहीं पता कि मरियम औरत का नाम है या मर्द का नाम है, यू डोंट नो इट, तो सिद्दीका आपको बता दे। जी जी सर, ऊपर जो सदीकन है वो हालत नसब में है, सदीकतुन जो है वो हालत रफा में है। एग्जैक्टली वो क्यों हालत नसब में है, चलें अब नहीं, वैसे वो भी मैं नहीं पूछता क्योंकि वो मुरक्कब बना हुआ है, तो मुरक्कब अभी मेरे ख्याल है आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम डिस्कस करने हैं। फिलहाल हम मुरक्कबात की तरफ नहीं जाते, थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर देते हैं। सो मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि कुरान के अंदर से ही एक ही लफ्ज की मुजक्कर फॉर्म और मुअन्नस फॉर्म आप देख सकते हैं, आयात आपको जस्टिफाई करती हैं। इब्राहिम कैसे पता चला मुजक्कर है, सिद्दीक का लफ्ज बता रहा है। मरियम कैसे पता चली, या ईसा की माँ कैसे पता चली हमें, वो सिद्दीका बता रहा है हमें लफ्ज। पेन वाहिद मुसन्ना जमा में इस्तेमाल करते हैं। जी जब मूसा गए ना फिरौन के पास, फिरौन की कौम के पास, तो काल अल मलाओ, अब मैंने तर्जुमा नहीं किया जी तो लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा करते हैं। काल अल मलाहो, कालल कहा, बोले, अल मला सारे बड़े बड़े लोग, मिन कौम फिरौना, फिरौन की कौम में से सारे सरकर्दा अफराद, बड़े बड़े लोग, सरदार बोल उठे, इन्ना हाजा, हाजा कौन होता है भाई, किसके लिए आता है, ये के लिए, ये के लिए, ये मुजक्कर, मुजक्कर, मुजक्कर ये के लिए, मुजक्कर हाजिर के लिए, वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए हाजा आएगा। तो पीछे चूंकि अब तो मैं तो सिर्फ ये आयत लाया ना, पीछे मूसा का जिक्र था कि मूसा ने जाके जब तबलीग की तो अब जवाब क्या है, कालल मलाओ, उनके सारे बड़े बोले, मिन कौम फिरौना, फिरौन की कौम में से, इन्ना वाकई, हाजा ये जो मुजक्कर खड़ा है, लसाहिरुन अलीम, साहिर है ये। साहिर लफ्ज यानी बातों को गोल मोल कर देने वाला, तोड़ मोड़ के पेश करने वाला, जिसको आमतौर पे हम जादूगर उर्दू में कह देते हैं। तो साहिर वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा अरेबिक के अंदर, और ये आपको हाजा भी बता रहा है और साहिर लफ्ज भी बता रहा है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने, मूसा ने दुआ की कि ये मेरा जो भाई है ये भी मुझे कंपनी करे, हम दोनों मिलकर तेरी तबलीग करते हैं, तो अल्लाह ताला ने दोनों को भेज दिया फिरौन के पास। तो जब दोनों वहां से निकले तो उन्होंने क्या कहा, कालू इन हाजानी लसाहिरानी युरीदानी, अभी पढ़ा ना आपने, जी 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 सर, इसमें आनी इशारा का साउंड आप चेक करें, एक ही आयत में 3 दफा जो इसम आया है उसको अल्लाह ताला ने मुसन्ना बनाकर पेश किया। क्यों मुसन्ना बनाकर पेश किया, पीछे मूसा और हारून दोनों का नाम है। तो जब मूसा और हारून ने जाके तबलीग किया, पहले मूसा की तबलीग का जिक्र है आराफ में, बाद में मूसा और हारून का जिक्र आया, तो अल्लाह, तो कौम जवाब क्या दे रही है, हाजानी ये दोनों, लसाहरानी दोनों जादूगर हैं, युरीदानी दोनों का इरादा है क्या, ऐन युखरिजकुम मिन अर्जिकुम बिस्सिहरि हिमा, ये चेक करें, हिमा यानी आपको कहां कहां ये अरेबिक सपोर्ट करती है वाहिद, मुजक्कर, जमीर, मौसूल सबको समझने में। और जब अल्लाह ताला इनको यानी सारों की बात करेगा जमा किस्म, काला मूसा, मूसा बोले, अतकुलूना लिल हक के लम्मा जाकुम असहिरुन हाजा वला युफ्लिहुस साहिरून, ये साहिरून कौन सी जमा है जी, सर ये अपना मुजक्कर का जमा है, जमा जमा सालिम। सालिम, सालिम, हाँ जी। यस, मुजक्कर की जमा सालिम, जैसे मुस्लिमूना, काफिरूना। तो अब जब, क्योंकि मूसा कह रहे थे वला युफ्लिहुस साहिरूना, ये कभी भी बातें गोल मोल करके पेश करने वालों को फलाह नहीं मिलती, क्योंकि जमा सारी दुनिया पर अप्लाई करना था इस रूल को, तो साहिरून आया। तो यहां हमने देखा कि जब एक मूसा की बात हुई तो लफ्ज साहिर है, जब मूसा और हारून की बात हुई तो साहिरानी है, और जब पूरी दुनिया की बात हो रही है तो साहिरूना है।
تو یہ آپ کو بتاتا ہے قرآن سے ایک ہی لفظ کا واحد بھی، مثنیٰ بھی اور اس کا جمع بھی. اور یہ جو ورڈ ہے ہما، جی جی یہ جو پیچھے آیا تھا تو یہ ہما بیسیکلی کس کیٹیگری میں آئے گا؟ یہ دو کے لیے جب بات ہو رہی ہے نا، وہ آپ نے مجھ سے مانگی بھی تھی سلائیڈز، میری اصل میں بیٹری لو ہو رہی ہے، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بعد میں سینڈ بھی کر دوں گا، وہ پورے اس چارٹ کے اندر آپ کو ہما مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ واحد، ابھی پچھلی آیت میں آپ نے کیا دیکھا تھا؟ ساحرونا، ساحرونا ہے جمع سالم. اب دیکھیں قرآن میں آیا اولا کافرن، کافر واحد کا صیغہ ہے. وَآمِنُوا بِمَا أُنزِلَتْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا، مت ہو جانا اولا کافرن، تم سب سے پہلے انکار کرنے والا، تم نہ کہیں انکار کر بیٹھنا اس بات کا. تو ایک کو کہا گیا تو کافر کا لفظ آیا، اور جب جمع آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ قُلْ یا ایھا الکافرون، کافر واحد، اور اگر دو کافر ہوں گے تو کافرانی. اور تیسری آیت میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کفارون. جمع یہ مکسر کیا؟ ہے. سر یہ جمع مکسر ہے کفار. بالکل صحیح، یعنی کافر کی ہم نے دونوں جمع قرآن سے دیکھ لی کہ جب جمع سالم آئے گی تو کافرون لکھا جائے گا، اور جمع مکسر آئے گی تو کفار لکھا جائے گا. یہ چند ایک سلیکٹڈ الفاظ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے دونوں جمع استعمال کر کے دکھائی ہیں قرآن میں. اس کی ایک اور مثال کسی کو یاد ہے؟ آیت نہیں میں لایا، میں ویسے زبانی پوچھ رہا ہوں. وہ ہے نبیین یا نبیون اور انبیاء، یہ دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے بتانے کے لیے کہ جمع مکسر اور جمع سالم یہ دونوں آپ یوز کر سکتے ہیں، جہاں جو آپ کو ہم وزن لگے اس کو استعمال کر لیں. اگر یہاں لکھ دیا جاتا کل یا ایھا الکفار تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چونکہ آیت کا وزن نون کے ساتھ چل رہا ہے، کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس لیے یہاں کل یا ایھا الکفار نہیں لکھا گیا، کیونکہ رے کا مادہ نہیں چلا رہا تھا اللہ تعالیٰ، نون کا چلا رہا تھا وزن. تو دونوں صورتوں میں کچھ الفاظ ہیں مکسر بھی اور سالم بھی آپ کو استعمال ہوتے نظر آ جائیں گے. دین آپ وسعت پڑھتے ہیں، نکرہ یا معرفہ. وما اہلکنا من قریۃ، کوئی بستی نہیں ہلاک ہوتی، الا ولہا کتاب معلوم، ان کے وہ کرتوت بتاتے ہیں، یعنی ان کے کرتوت اتنے نون ہوتے ہیں کہ انہوں نے تباہ ہونا ہی ہونا تھا. تو اب چونکہ عوام الناس کی بات ہو رہی تھی تو کتاب کو کرتوت کی شکل میں پیش کیا گیا، تو نکرہ لایا گیا، کیونکہ یہ کسی خاص کتاب کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہر قوم پہ اپلائی ہو سکتا ہے رول. لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی بات کرے گا تو ذالک الکتاب، تو آپ نے دیکھا کتاب نکرہ آئے گا تو ہر کسی بھی قوم پہ اپلائی ہو سکتا ہے، لیکن الکتاب کسی بھی کتاب پر اپلائی نہیں ہوگا. یہ آسان ہے، ویسے بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے. اعراب جی ذالک الکتاب، پھر وہی آیت آ گئی. اب الکتاب کے کیا اعراب بنیں گے؟ الکتاب، جی سر. اگلا الکتابہ اور الکتابی. کتابہ. اچھا جی، اب ذالک الکتاب، اب چونکہ اس کتاب کے اندر کوئی عیب نہیں ہے تو کتاب فاعل ہے، عیب نہ ہونا مفعول ہے نا، یعنی کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کتاب کو امپورٹنٹ کیا گیا ہے یہاں پہ. تو الکتابو کا صیغہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتامرون الناس، تم لوگوں کو تو آرڈر کرتے ہو بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور اپنی تمہاری سوچ دیکھو اپنے پر لاگو ہی نہیں کرتے، وانتم، اور تم کون لوگ ہو، تتلون الکتابہ، تم اس کی تلاوت اب چونکہ لفظ تلاوت پر وزن ہے
तो अल किताब बा, क्योंकि किताब की तिलावत की जा रही है, किताब मफूल होगी, फाइल करने वाला है। देखा, अल किताब बा आया, अफला ताकिलून, तुम में थोड़ी सी अकल भी नहीं है। यानी अकल वो होगी जो किताब पढ़ते हों, अमल करते हों, और अपनी जात पे पहले करें फिर दूसरों को बताएं। ये उन लोगों के बारे में जो अतामरून अन्नासा बिलबिर, लोगों को तो बड़ी नेकी की बातें बताते हैं और अपनी इनकी सोच उसके मुताबिक अभी कन्वर्ट ही नहीं हुई। खैर, आयत का तर्जुमा और चीज। तो अल किताबू, अल किताबा, इन लजीना यक्तुमूना, वो लोग जो छुपाते हैं, मा अनज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाजिल किया है, मिनल किताब, इस किताब में, वश्तरून वही समनन कलीला, और ये किसी थोड़े फायदे के लिए ये काम किए जा रहे हैं। तो अब ये किताब भी क्यों आया है जी, कोई बता सकता है? सर किताब पर किताब में किताब जो है वो फाइल है। अरे नहीं, फाइल तो किताबू आएगा जो सबसे ऊपर था, यानी सर वो ये फाइल जो है जिसके अंदर कोई नुक्स नहीं है। सर ये हालत सर ये जार में जो है मिन की वजह से। सर ये मिनल की वजह से हालत जर में चला गया। जी एग्जैक्टली देखें, हमने रफा नसब जर की यही तारीफ पढ़ी है कि रफा वो होता है जो फाइल होता है, नसब वो होता है जो मफूल होता है, और जर ग्रामेटिकल यूजेज के लिए रखा गया। तो जर का एक यूजेज है कि जब उससे पहले एक हरफे जर आ जाएगा, या मिन या अला या इंदा, ये सारे अल्फाज में से कोई भी आ जाएगा, तो वो किताब या कोई भी इसम जो है वो हालत जर में चला जाएगा। तो चूंकि मिन आया है पीछे, तो अब अल किताब भी आ गया। तो आपने अराब की तीनों फॉर्म कुरान से देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। ये सिर्फ मैंने एक दिखाई है, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं। फिलहाल इतना ही है जी। नेक्स्ट टाइम आप लोग वो करेंगे जब इसमें ये जो आपने ज़मायर और मुरक्कबात, तो मैं फिर कुरान से आपको ज़मायर और मुरक्कबात की भी स्लाइड बना के सेंड कर दूंगा ताकि वो आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है जी, लेट्स क्लोज इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।